الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل احمده سبحانه وتعالى حق حمده واصلي واسلم على من ارسل رحمه وهدايه للعالمين سيد الاولين وامام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ومن والاه كما صليت وسلمت وبارك ربنا على ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. إذا أيها الأحباب الكرام نرجع إلى دراستنا لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء فيه من عند أهل العلم. وقلنا بدأنا بسور القصار، تحدثنا عن الفاتحة وثم تحدثنا عن سورة الناس. اليوم نقف عند مجمل معنى سورة الفلق إن شاء الله سبحانه وتعالى. Alors on va revenir إن شاء الله سبحانه وتعالى à l'exégèse du Coran. On avait commencé les petites sourates pour qu'on puisse comprendre ce qu'on récite dans la prière, surtout la plupart des musulmans ont appris ces petits chapitres dans le Coran. C'est pour ça que c'est encore mieux si on rajoute aussi la compréhension de ce qu'on récite. On avait étudié ensemble le chapitre Al-Fatiha et le chapitre Al-Nas. Aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va s'arrêter avec le chapitre Al-Falaq. إذن يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه 5 آيات ذكر فيها الحق سبحانه وتعالى أمورا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers ce chapitre, dans 5 versets, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité dont elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les loups, et contre le mal de l'envieux quand il est en vie. Ces 5 versets, à travers ces 5 versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une sorte de protection, de chercher refuge auprès de Dieu qui nous protège contre ces choses. هنا أذكر أحباب الكرام أنه ذكرنا في سورة الناس أن الله سبحانه وتعالى استعمل 3 من صفاته للتعوذ من شيء واحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. 3 الملك والرب والإله. Avancez un petit peu là. Il faut rajouter sinon je... Avancez un petit peu là pour les laisser la place à vos frères. Alors يعني ذكروا معي حتى نحاول الربط بين هذه يعني المفاهيم. Alors في سورة الناس الله سبحانه وتعالى استعمل 3 من أوصافه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الرب هو الملك والإله. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا شيء واحد. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé à travers Surat al-Nas 3 de ses attributs. Je cherche refuge d'auprès de Rabb al-Nas, Seigneur des gens, Malik al-Nas, le roi des gens, Ilah al-Nas, le Dieu des gens, contre une seule chose. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, contre le souffle de al-waswas, al-khannas, quel que soit ce souffle, ça veut dire ce mauvais conseil, quel que soit ça vient de l'être humain, ou bien ça vient du démon. Surat al-Falaq, Allah subhanahu wa ta'ala سيستعمل
واحدة من صفاته متعودا من أمور. قل أعوذ برب الفلق. رب الفلق، سنرى شنو الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. 4 أمور نتعود منها ونحن نذكر فقط من رب الفلق. الفلق، فلق في اللغة العربية هو يعني سيباري، هو تفريق بين شيئين. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. فلق الإصباح يعني فرق بين ضوء النهار وليل وظلمة الليل، فجاء فيها الإصباح. فالق الحب والنوى. قالوا فلقت الأرض وفلق الحب يعني انفسق وخرج ما فيه، انشق إلى 2، يعني هو التفريق. Alors ici, le falaq, c'est le fait de séparer entre 2 choses. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cherche protection. D'abord, ça veut dire cette vision générale de ce chapitre. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne à chercher refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante. Ici, ce que le verset veut nous dire, c'est pas l'aube naissante comme ça, c'est simple le sens. Mais l'aube naissante, on dit que quand l'aube commence, il y a bien une séparation entre le ténèbre de la nuit et la lumière de l'aube. Et c'est le seul qui est capable de séparer la nuit et le ténèbre de la nuit et la lumière de la journée, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl. Comment la nuit, si on peut dire, s'intègre d'une façon que nous, on n'observe pas, que nous, on ne sent pas dans la nuit s'intègre dans la journée, et le contraire, la journée aussi vient. Nous, on ne se sent pas que la journée pousse la nuit pour qu'elle prenne sa place. Nous, l'alternance de la nuit et de la journée, pour nous, c'est normal. Mais c'est le seul qui est capable de faire cela, c'est Dieu. C'est pour ça, dans un autre verset, Allah nous dit, imaginez si Dieu subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que vous aurez que la nuit. C'est qui est capable de vous ramener la journée? C'est là fait en sorte que vous aurez que la journée. C'est qui est capable de vous ramener la nuit pour que vous pouvez vous reposer? C'est pour ça Dieu nous dit que tant que lui, subhanahu wa ta'ala, qui est capable de faire ça veut dire cet événement que vous considérez vous quotidien dans votre vie normale, alors il est capable aussi de distinguer le mal et le bien qui peut vous atteindre. يعني ما دام الحق سبحانه وتعالى هو رب الفلق، ربه يعني هو مهيمن عليه، هو الذي يفرق بين ظلمة الليل ونور النهار، ولا يكاد الواحد منا يحس بالنهار حتى يلج في الليل، ولا يحس بالليل حتى يلج في النهار، ولكن رب ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يفرق بين ظلمة الليل وضوء النهار فيأتينا الليل والنهار سرمدا. ذلك لأنه الله يقول لنا تصوروا أن الله جعل الليل عليكم سرمدا، من إله يأتيكم بنهار، أو جعل النهار سرمدا، من إله يأتيكم بليل لتسكنون فيه، لا أحد. لذلك هذه مقدمة فقط لما سيأتي بعد من شر غاسق إذا وقب. نقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أولا. إذا أولا بدأ بشر المخلوقات كلها، contre le mal de ce qu'il a créé. Le mal de ce qu'il a créé. Qu'est-ce qu'il a créé, Dieu subhanahu wa ta'ala? Il a créé ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il a créé les créatures qu'on ne sait pas. Alors, ces créatures, il y en a qui ont de nature le mal. Et il y en a qui n'ont pas de nature du mal, mais à force d'avoir des choses qu'on va voir tout à l'heure, et ils ont, ça veut dire cette notion de mal. Il a cité la jalousie, il a cité la sorcellerie, il a cité d'autres choses. Mais en général,
hein, on cherche la protection de Dieu contre le mal de toutes ces créatures, tout ce qu'il a créé en général. Hein, parce que c'est le seul qui est capable de nous séparer du mal de ces créatures. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق، الغاسق هو الليل إذا وقب، إذا أصبح شديد الظلمة. والليل إذا عسعس. عسعس يعني اشتد الليل. وهذه ظاهرة يعني كونية طبيعية، ولكن كل الناس على وجه الخصوص، إن المقصود بهم الناس يخافون من الظلمة. إيش كذلك؟ حينما يكون الظلام الإنسان يستوحش. Quand il fait noir, ténèbres la nuit, ou bien tu es dans un endroit où tu vois rien, là tu ne sens pas à l'aise. Hein? Tu te sens que tu n'es pas à l'aise, tu as peur de recevoir quelque chose quelque part. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui est autour. Et la nuit, d'habitude, c'est لماذا؟ لأنه هو الوقت الذي ينتشر فيه الأشرار من الجن والإنس. C'est la nuit où les gens de mal, là, et comment dirais-je, ils sont, si on peut dire, ils reprennent leur service. Le voleur, il ne va pas voler en pleine journée, à part dans notre contexte aujourd'hui avec la guerre. Mais normalement, hein, et le pêcheur, il ne va pas pêcher devant tout le monde. Attendre le moment où, et ainsi de suite. Celui qui va préparer un complot, il ne va pas le préparer devant tout le monde. Il va bien être à l'abri des regards. Alors la nuit en général, c'est tout ce qui est à l'abri des autres. Tu ne vois pas. Tu ne sais pas ce qui est devant, ni ce qui est derrière. Ça veut dire que tu ignores ce que tu as devant, ni ce que tu as derrière, ni ce que tu ne sais pas où tu marches. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette expression que la nuit, tout le monde se sent le mal. Hein? Tout le monde se sent la peur du mal de la nuit. Hein? C'est ça l'objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ما يمكن أن يحدث في ظلمة الليل. Ce qui peut se passer pendant la nuit, on cherche Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous protège. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يكون في ظلمة من الليل أو في ظلمة في مكان يعني لا حيلة له. قد يعني يأتيه الشر أمامه وهو لا يدري. Quand on est dans la nuit, ou bien on est dans un endroit ténébreux où on ne voit pas ce qu'il y a devant, on ne sait pas, on peut être frappé devant. Parce que je ne sais pas c'est qui est devant. Ou bien c'est quoi qui est devant. Hein? Un simple exemple. Hein? Ça peut être une simple bête. Un serpent par exemple. Tu marches dans un ténèbre, tu pars à l'abri qu'il y a un serpent. Mais si tu marches en pleine journée, tu le vois. Tu te protèges. Oui? Mais si tu vois, si tu es dans plein ténèbre, là tu demandes que Dieu te protège parce que lui, il voit ce qui est dans le ténèbre. C'est ça le sens du verset, si on peut dire. Dieu, il voit ce qui est dans le ténèbre. Toi, tu ne le vois pas. Alors tu demandes que Dieu soit tes yeux qui va te protéger. Hein? Ça, c'est un simple exemple. Par contre, le ténèbre, tout le monde se sent, ça veut dire en état de peur. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هذا موضوع كبير سيأتينا الحديث عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. النفاثات في العقد, ceux qui soufflent dans les nœuds. ولكن انتبهوا في الآية, قال النفاثات في العقد. المفسرون هنا ذكروا النفاثات هنا ذكرت بالمؤنث بمعنى السواحر. وكان عند العرب في الجاهلية أن السحر لا يتعاطاه إلا النساء, وخاصة العجائز, خبرتهن في هذا الأمر. ولكن الله سبحانه وتعالى هنا ذكر النفاثات. طيب, لم يذكر وصف النساء أو لهن من الإنس أو لهن من الجن أو الكذا, ثم ذكر في العقد. إذن
الشر مش شر العقد، هو شر النفاثات. J'essaie de vous expliquer parce que le verset mérite un petit peu méditer. يعني من شر النفاثات مش من شر العقد. كأنه يريد أن يقول لنا نحن دائما نعتقد المسألة أن العقد les nœuds, ça veut dire c'est là où les sorciers, quels que soient hommes ou femmes, et ils font ce qu'ils font. Ils préparent ce qu'ils préparent. Parce que tout ça, c'est un grand sujet dont, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va à traiter tout seul, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une autre occasion. Mais ici, je veux seulement qu'on prenne le verset. Ici, le verset dans tout ce chapitre-là. Alors, Allah nous dit, cherche aussi la protection contre le mal de celle qui souffle dans les nœuds. Il ne nous a pas dit le mal des nœuds, ou bien le mal de leurs résultats, le mal de leur sorcellerie. Non, il nous a dit c'est leur mal. Ça peut être alors, لأن نحن مسألة السحر تحتاج إلى كلام. الله سبحانه وتعالى معطيكم مثال بسيط في القرآن الكريم. حينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون وموسى عليه السلام ماذا قال؟ قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس. ما قال القرآن سحروا الناس، سحروا أعين الناس. طيب، alors quand Dieu subhanahu wa ta'ala il nous a cité une image concernant la sorcellerie, parce que quand on parle de la sorcellerie, d'abord أولا أمر السحر هذا أمر غيب. Faites attention, c'est pas n'importe qui peut en parler. Il a vraiment relation avec ce qui est غيب, ce qui est inconnu. Voilà une. La deuxième, السحر الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم ودائما لا يذكر سحر الإنسان بذاته كما ذكرنا في الآية سحروا أعين الناس. Ils n'ont pas pu faire la sorcellerie aux gens, mais ils ont fait en sorte, ils ont fait, comment dirais-je, leur trafic, les sorciers de Pharaon, et ils ont fait, comment dirais-je, la magie au point que les gens, ils croient que ce qu'ils voient, c'est des serpents qui marchent. Par contre, que c'est des des câbles qu'ils ont jetés. Et la magie qu'ils ont fait. Mais Dieu, il n'a pas dit ils ont fait la sorcellerie aux gens. Mais il a dit aux yeux des gens. C'est comme si on fait un truc de magie, après, toi, tu crois que c'est comme ça. Mais apparemment, c'est pas ça. ثم الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Ils enseignent comment dirais-je, la sorcellerie entre parenthèses, que vous voulez, la voyance, tout ce que vous voulez, pour séparer entre l'homme et son épouse. Et ils sont incapables de faire ce mal tant qu'il n'est pas prescrit à ce jour-là. طيب؟ بمعنى أن الأمر هو إيش؟ إن الإنسان دائما نحن عندنا مشكلة. الإنسان في بعض الأحيان واسمحوا لي هذا التعبير حينما يفشل يقول أنا سحرت. في حين أنا أعطيكم مثال بسيط. هل كيد الشيطان أقوى من الإنسان؟ الشيطان في حد ذاته من غير كيده هو وكيده أقوى ولا الإنسان؟ خاصة نتحدث عن الإنسان المؤمن. المؤمن أقوى. مش كده؟ من حتى الله سبحانه وتعالى قال في كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب والله سبحانه وتعالى قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والشيطان يقول حتى للكافرين يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أنني دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان هو يقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أني دعوتكم فاستجبتوني، يعني وسوس لكم وأنتم ما تبعتموني. طيب لهذا نحن
ما دام عندنا الله أعطانا خاصة القرآن الكريم وعلى رأسها المعوذتين هذه، فإنه لا يستطيع الشيطان أن يصل إليك سواء بسحره أو بوسوسته أو بشيء. كان النبي يتعوذ بتعويذات بالقرآن الكريم، ولما نزلت المعوذتين ترك كل شيء وأصبح يتعوذ بتعويذات. وكنا درسنا سورة العرش، آية العرش، من أوى إلى فراشه متوضئا وقرأ آية العرش إيش يحصل له؟ يستطيع الشيطان يقربه إلى الصبح. من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يقول الشيطان؟ تنحى عنه الشيطان وقال ويقول كيف برجل يعني توكل على الله واهتدى بالله وسلك طريق الله سبحانه وتعالى. هذا فقط المسألة هي إيش؟ لأن أصعب ما يمكن أن يقع فيه الإنسان في موضوع السحر هو أن يعتقد أنه مسحور. La chose, ici on parle de le complot du shaitan, ou bien le shaitan lui-même, avec tout ce qu'il fait à l'abri de nos regards. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé tout ça, comme quoi, faible devant ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a donné aux croyants. On est plus fort que shaitan. Mais le fait que nous, parfois, on a perdu, on est désarmé, là on croit que tout ce qui vient, alors c'est à cause du shaitan, c'est alors, il m'a fait sa sorcellerie, ou bien je suis atteint de la sorcellerie. Non, pas du tout. Il faut d'abord ne pas accepter ça veut dire, c'est aider déjà. Pourquoi? Parce qu'on a les moyens. On avait dit par exemple comme moyen, le fait que quand tu te mets au lit, tu fais tes ablutions, tu te mets au lit, tu récites Ayat al-Arsh, Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, l'ayat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le confirme, te dit, Allah t'envoie un ange qui te protège. Le shaitan, il est incapable de se rapprocher à toi jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que tu te réveilles. Il t'embêterait même en dormant. Quand tu sors de chez toi, tu dis Bismillah, tawakkaltu Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. 3 phrases. Shaitan, il s'éloigne de toi. Il dit, je ne peux pas accéder à quelqu'un qui se remet à Dieu, qui met sa confiance en Dieu, qui suit le droit chemin. Alors là, Dieu nous a donné des armes. Mais nous, on a laissé les armes de côté et on reçoit le waswasa. Et le complot de Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a jugé comme faible. Son complot est faible. Et Dieu nous a confirmé. Il a dit même au Shaitan avant qu'il descend Adam et Ève sur terre, on a dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'as pas à les dominer. Tu ne peux pas les dominer. Mais est-ce qu'on est des vrais serviteurs de Dieu? Et le Shaitan lui-même, il va dire aux mécréants, ceux qui l'ont suivi, je ne vous ai pas dominé, je vous ai seulement appelé, vous m'avez suivi. Je vous ai seulement appelé et vous m'avez suivi. C'est tout. Le Shaitan, il ne peut pas te dominer. Il ne peut pas te guider, te dire non, fais ça, ne pas faire ça. Non, c'est toi c'est nous qui se laisse faire. On se laisse faire dans 2 côtés. D'un, on n'est pas armé. De l'autre, on suit nos envies. Parce que toujours le shaitan, il va t'embellir tes envies. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس زين. Le shaitan a embellé aux gens. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Le démon a embellé aux gens leurs envies, leurs passions vis-à-vis des femmes, vis-à-vis du bien, toutes sortes de biens qui existent et c'est bas. Tout ça, c'est le matériel. Oui. Alors, il faut faire attention. Ça, c'est vraiment le sujet de la sorcellerie. C'est un sujet qui est très important, mais on peut le résumer des autres choses. Il faut qu'on sache que ce que Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas prescrit pour nous, nul est capable de nous faire du mal. Nul. Même quand Dieu subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui apprennent de quoi faire séparer l'homme et son épouse, il a dit, et ils sont incapables de leur faire du mal tant qu'il n'est pas prescrit pour eux. Il faut
qu'on comprenne ça. Et puis, ce sujet-là, comme je dis, c'est un sujet, parlons de l'oreille. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, toi, tu as la sorcellerie. Et surtout, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que ça devient un métier. Il y a des gens qui s'enrichissent avec cela aujourd'hui. Il y a des gens qui en profitent de la faiblesse des gens pour s'enrichir. De faire des petits trucs, un bout de papier. Ah, fais attention, toi, tu as la sorcellerie, tu prends cela. Celui-là, tu le brûles, celui-là, tu le manges, celui-là, tu le bois, celui-là, tu le mets sur l'oreillette, celui-là, tu le mets dans la voiture, celui-là, tu le mets dans le... je sais pas. Hein? Et chaque fois, il te donne des rendez-vous. Dans 3 mois, tu viens, je vais mesurer, est-ce que la sorcellerie a baissé ou a monté? Et, oui, ça c'est... Par contre, on a laissé Rabbul Falaq, celui qui distingue l'obscurité de la nuit et le sorcier, il ne peut pas distinguer ces deux-là. Dieu, il est capable de, alors il est capable de distinguer beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on n'a pas confiance en Dieu. Dans Surat al-Falaq en général, c'est cela. Et Allah nous demande. Néanmoins, si on a un doute que le mal vient de quelque part, on ne doit pas chercher telle ou telle personne. Regardez, même ici, le Coran ne nous a pas dit, à la présence du prophète, allez-y vers le prophète, il va vous trouver la solution. Et ces versets-là, c'est le prophète qui les a accueillis pour que lui-même l'utilise pour chercher refuge auprès de Dieu. Vous imaginez? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, après le prophète, qui est capable de trouver une solution de ce genre à quiconque? C'est lui-même qui a reçu ces versets-là pour chercher protection auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Alors, ces versets, ils sont très importants. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يأمرنا أن نقرأ المعوذتين بعد كل صلاة. Après chaque prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné, il nous a demandé de réciter le Ma'ouidatayn après chaque salat. L'ikhlas et le Ma'ouidatayn. Après chaque salat. Pour avoir toujours la relation avec lui. Mais nous, dès que l'imam dit salam alaykoum, la seule chose qu'on regarde, c'est les chaussures et le portail de la mosquée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parfois, c'est rare que tu trouves quelqu'un qui va garder sa place 2 minutes pour réciter ces versets-là. Et quand il tombe dans les problèmes, ah, je cherche quelqu'un. Tu as la solution. Tu as la solution du Seigneur de quelqu'un. لهذا أحباب الكرام ينبغي أن نقرأ القرآن قراءة مقاصدية قراءة تنزيلية. Il faut lire le Coran avec une lecture de pratique. Ce n'est pas une lecture de consommation. Non, on lit le Coran comme une lecture de consommation. Comme si tu as eu une simple information. Un bus a été écrasé quelque part, il y a 43 qui sont des morts, machin, nanana. Ça y est, l'information, elle est passée. Non, ça c'est pas une information. Ça c'est un mode de vie. Alors, je dois la vivre tout le temps. C'est pas information. Non, l'information, ça y est, c'est fini. Les 43 qui sont été brûlés, ils sont partis, on a fait le cortège, tu sais pas, et c'est fini. Alors, une autre information. Non, c'est pas ça. Chaque verset dans le Coran, 6236 versets, nous donne un mode de vie. C'est pas une information. Pas une simple information qu'on va oublier. C'est pour ça que le Nabi yaqul, la yabla min katrati rad. Vous avez vu? Ça fait combien du temps qu'on lit le Coran? Vous me dites 1437? Non. 1447 ans, le Coran, on le récite. Ça fait 1447 ans. Non, plus. 50 ans. Parce que j'ai rajouté 13 ans de la Mecque. Voilà. Est-ce que quelqu'un va dire, oh là là, on a marre de réciter ce livre? Jamais. Tu vas acheter un CD d'un chanteur, au bout de 3 mois, cherche un autre nouveau album. Un CD de un cheikh, il est décédé déjà, comme tel cheikh, ainsi de suite, Cheikh al-Manshawi, regardez, chaque vendredi vous récitez, vous trouvez la douceur. Cheikh al-Manshawi là, n'est-ce pas? Chaque fois quand on le récite, on trouve que c'est comme s'il est parmi nous et il venait de réciter. Mais malheureusement,
tout ce qu'il récite, tout ce qu'on entend, on ne trouve pas quand on sort de la mosquée. Et parfois même entre nous dans la mosquée. صلى الله عليه وقديم وفقنا وإياكم بخير ونجعلنا من أهل القرآن وخاصته والحمد لله.